ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमयी रखे हत्थ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहरमत सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे बचन खास हुक्मनामा आपने झोली च पवाए ने। कुछ समा होर साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। छेवें गुरु नानक देव जी दे महान जीवन प्रसंग अमृत जीवन कथड़ियाँ गुरु इतिहास विचारना ही गुरु दीदार की प्राप्ति हो सके। एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाज़री भर रहे हो पेशतर छोटी जी ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया कि बहादुर बाबा बिधि चंद जी सतगुरु जी दे कोलों वड्डियां असीसां वड्डियां आशीर्वादां प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके आख्या महाराज जी ने थोड़ी बुद्धि सब तो उपर होवेगी। मनुख ते की देवते भी थोड़ी बुद्धि नूं परख नहीं सकणगे, थोड़ी जुगत नूं समझ नहीं सकणगे। गुरु थोड़े सदा नाल है,
दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। महाराज 10वें पातशाह जी दे बोल ने। लाहौर जा पहुँचे इधरों भाई जोध राय जी ने महाराज नूं बेनती की, सच्चे पातशाह तुहाडे सेवक दा घर लागे ही हैगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 कोहां ते घर है। तो मैं बहुत दफ़ा आप जी नूं प्रार्थना कर चुकिया, बेनती की हुई है महाराज मेरे घर भी चरण पाओ। तद साहिब जियां ने देखिया प्रेम नाल शरधा नाल बुला रहा है ते तैयार हो गए। जद पता चलिया बाबा रूप चंद जी ते भाई साधू जी नूं, जिन्हां नूं महाराज बहुत निवाजदे रहे ते सारियां बरकतां नाल झोलियां भरदे रहे, उन्हां चरण पकड़े किया महाराज पहली गल ते असी जान नहीं देना, साडे कोल ही रुको। ते जे महाराज तुहाडा जाण दा मन है फिर सानू भी नाल लैके चलो। हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो। सानू भी अपने नाल ही लैके चलो। महाराज साहब कहन लगे अपने ग्राम कीजिए वासा, तुसी अपने नगर जो तुसी वसाया ये नगर साडा ही नगर है, असी अपने हाथ नाल मोड़ी गड्डी है, इसलिए थोड़े नाम ते नगर असी वसा दिता है। अपने नगर कीजिए वासा, होए है दीर्घ वंश प्रकाशा। ते थोड़ा वंश बहुत चलेगा, बहुत लंबा समा थोड़ियां पीढ़ियां चलणगियां ते तुहाडी ज़बान ते तेग दी शक्ति रहेगी। जिसनों जो बचन आखोगे, जो थोड़े रसना तो बोल निकलणगे, वो असी पूरे कर देवांगे। इसलिए तुसी अपने नगर विच रहो ते लंगर चलाओ। अपने नगर कीजिए ग्राम कीजिए वासा, होए है दीर्घ वर्ष प्रकाशा। बिदते जग में बहु वड्याई, हलत पतल पलत सवा सुल्यो सुख पाई। लोक परलोक दे सुख थोड़ी झोली विच पै जाणगे, तुसी साडे बचनां अनुसार लंगर दी सेवा करदे रहना। तुहाडे चों बहुत सारिਆਂ ने उस परिवार नूं अज भी नेत्रां नाल देखिया होवेगा। मैनूं भी कई दफ़ा उस नगर जाण दा सुभाग बनिया, उस परिवार नूं मिलण दा, सुभागे परिवार दे दीदार दा ते महाराज दियां बख्शियां होईयां बख्शिशां दा दीदार ते सत्कार करन दा मौका बनिया। वो महाराज दा बचन उन्हां उसे तरह ही मन्निया होया। बाबा बूटा सिंह जी परिवार दे मुखी, बाबा बलवीर सिंह जी परिवार दे मुखी ने, जितनियां उन्हां दियां ज़मीनां ने जो उस विच फसलां तैयार होंदियां ने, सारियां सेवावां लंगर विच कर छड्डदे। किसी कोलों कदी कोई भेटा दे नाम ते उगराई दे नाम ते उन्हां नूं लैंदे होए देखिया नहीं। अज भी वो परिवार सतगुरु जी के बचनों को मनता है और अज भी सतगुरु ने उन्होंने दे बचनों को जो पूरे करन दा बचन दिता है वो परतख वरतदा। महाराज जी की ऐसी खेड वरतदी है भी सतगुरु चरण शरण चल आवे सिख, चरण शरण ताहे जग चल आवई। जिहड़ा सिख गुरु की चरण शरण विच आ जांदा है, गुरु इतना उसनों बल बरकत ते बख्शिश नाल निवाजदा है,
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਜੀਐ ਹੈ ਵਾਸਾ, ਹੋਏ ਹੈ ਦੀਰਘ ਬੰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਆਕਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਰੀਤ ਕੇ ਚਲਤ ਹਮਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਕਰਬੇ ਜੰਗ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਵਰਤਣੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਸੰਗ ਸੰਗਰਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਲੁਟੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਗਰਦਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਆਖੇ ਹਨ, ਵਜਹਿ ਲੋਹ ਪਰ ਲੋਹ ਕਰਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਕਰਾਰਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਖੜਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਸਿਪਰ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਪਰ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਦੇਗ ਸਕਲ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦੇ, ਜਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਦ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬੰਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੀ ਜਨਨੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਜਨਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸੋ ਲਪਟਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਮਹਾਨ ਅਨੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਆਤਮਾ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕੀਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਏ ਤੁਰੰਗਮ ਪਰ ਅਸਵਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਰਾ ਕੱਦ ਲੰਬੀ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਨਾਮ ਜਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਧਰਿਓ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਜੀ ਨ ਪਾਏ ਬੋ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਦਿਲਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਵਾਹਿਰ ਜਾਹਰ ਜਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਾਠੀ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਹੋਤ ਛਬ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਗਮਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਮਾਨਿਕ ਹੀਰੇ ਬਹੁ ਬਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਗ, ਮਾਣਕ, ਰੂਬੀ, ਹੀਰੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਗ ਆਦਿਕ ਲਗੇ ਕਿਰਨ ਕੇ ਛੂਟਤ ਕਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਸ ਕੋਣ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਨ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਂਦੀ ਜਿਗਾ ਜਰਾਉ ਮਾਥੇ। ਜਿਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਤੁੰਗ ਦਿਪਤ ਦੁਤ ਸਾਥੇ। ਉੱਚੀ ਕਲਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰ ਅੰਬਰ ਬਸਤਰੀ ਬਿਰਾਜੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਆਸਾਦਨ ਕਾਠੀ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਝਾਲਰ ਜਰੀ ਚੁਲਤ ਸੁਭ ਸਾਜੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਝਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਝੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੋ ਚਪਲਤਾ ਸਕਲ ਸਕੇਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਚਪਲਤਾ, ਚੰਚਲਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਤ ਚਾਤੁਰੀ ਵਿਦ ਹੈ ਮੇਲੀ। ਬੜੀ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਸੰਗ ਡਰੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਲੇ ਦਾਸ ਕੇ ਹੱਥ ਗਹਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝਾਲਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਬ ਜੁਗ ਮਿਲੈ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰੈ। ਜਬ ਜੁਗ ਮਿਲੈ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਗੁਲਬਾਗ ਦਿਲਬਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋ ਅਸਵਾਰੀ ਹਮ ਇਸ ਕਰੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਬ ਜੁਗ ਮਿਲੇ ਹਰਖ ਔਰ ਭਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਅਸਵਾਰੀ ਹਮ ਇਸ ਕਰੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਸ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਗਮੀ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਜਿਓ ਦਮਾਮਾ ਬੜ ਧੁਨ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਬਤਕ ਕੀ ਹੀ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਧ ਸੰਗ ਇਮ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜੇ ਲੰਕ ਪਰ ਰਘੁਵਰ ਨਾਥ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਰੀਖੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ। ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਕਤਾਰਬੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਭਾਰਤ ਕਪਪਤ ਸਾਥ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਨ ਕੋਸ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਆਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਕੋਸ ਤੇ ਸੀ। ਗਏ ਤੁਰਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 3 ਕੋਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਝਟਪਟ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਾਏ ਕੇ ਮੰਦਰ ਉੱਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਜੋਧਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਮਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਥਲਪੁਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਥਲ ਪੁਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ, ਲੈ ਡੇਰਾ ਉਤਰਾਇਓ ਤਿਸ ਮੈਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੋਧਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਧਰਾਏ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹੁੰਚੀ ਲੈ ਬੋ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸੋਮੇ ਬਰਸ ਪਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਚਰਨ, ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਿਨ ਤੇ ਹਰਨ, ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਰਾਏ ਕਰਵਾਏ ਵਡੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੱਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2-4 ਲਠੈਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਿਆਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰ ਵਡੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਆਪ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨੂਤਨ ਚਿਤ ਧਾਰਤ ਭਾਉ, ਤੇ ਨਿਰਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਅ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, 1-2 ਦਿਨ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਏ ਪਰ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੇਖੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਸੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਕਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਦਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੇਸਵਾਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸਾ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਿਓ ਦਿਓ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਸੀਭੂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਵਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ।
ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਦਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਖੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਆਮ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਸ ਕਰ ਬਾਸੁਰ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਧ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਵਿਧੀਏ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਹੈ ਕੋ ਲਿਆਵਹਿ ਗੋ ਜਿਸ ਬੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਲਸਕਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਬਹੁ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਪਹਤ ਕਮਸਾਨ ਮਚੈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਲਾ ਮਨ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਉਤ ਵਿਦਿਏ ਕੀ ਕਥਾ ਜਿਮ ਲਿਆਵਣ ਦੁਤੀਏ ਤੁਰੰਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਨੋ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਿਐ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਉਤੰਗ। ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ, ਕੇਵਲ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਜਸ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਤੰਗ, ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗਮਨਤ ਦਾਵ ਵਿਚਾਰਤ ਨਾਨਾ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਈ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਸਮੀਪ ਸਥਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤਰਾ ਸਿਰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਸਰਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਧਰਾ ਸਿਰ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਬਨ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪੁਰਬ ਹੋ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਸਹਿ ਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਗਇਓ ਜਹਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਸਭ ਸਾਥ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ ਕਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਕੈ ਸਿੱਖ ਤੈ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਸਨਮਾਨਿਓ ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੰਧਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। ਪਸਰ ਪਸਰਿਓ ਪਰਿਓ ਤਮ ਤੁਰਤ ਮਹਾਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਸਲ ਛੇਮ ਬੁਝੀ ਰੁਬਤਾਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਕੀਨ ਤਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਫਿਰਤ ਢੰਡੋਰਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਆਇਓ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀ ਓਰਾ। ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮਸਾਲ ਵੱਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਤ ਫਿਰਤ ਇਮ ਊਚ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਖੋਜ ਤੁਰੰਗਮ ਡਾਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਖੋਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਜੋ ਚਾਹੈ ਕਾਰਜ ਬਣਵਾਵੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਲਾ ਕਹੇ, ਮਕਾਨ ਕਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੂਜੈ ਸਿੱਖ ਤਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਬੋਲਤ ਊਚੇ ਮਹਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਢੰਡੋਰੇ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਢੰਡੋਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨਹੂ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਤੁਰੰਗਮ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਇਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਹੈ ਗਏ। 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਚਾਰਕ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਅਰੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਪਾਏ ਹਾਰ ਸਭ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਛੇ ਡਿੰਡਮ ਦੇ ਇਮ ਕਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਲੇਹ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਵਣ। ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਰ ਖੋਜ ਤੁਰੰਗਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਵਿਧੀ ਆਪੋ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ
ਬਈ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਾਵਤੇ ਦੁਤੀ ਨਿਕਾਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਦਾਵ ਤੇ ਦੁਤੀ ਨਿਕਾਰ, ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਬਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਐਸਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਅਬ ਰਹਿਓ ਨ ਜਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਗਮਨੋ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਥਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਮ ਕਿਮ ਬਰੋ ਨ ਪੁਨ ਨਿਕਸਾਵੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸੁਪਟ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਟਕਾ ਵਹਿ ਕੇ ਤਕ ਤਬ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਕਰੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਪਰੀਤ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, 5-4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ। 3 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।